ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಮಂಜುಳಾ ಗೌರಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಜನವರಿ 31, 2026 ಶನಿವಾರ ಸುಮಾರು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಗವಿಗಂಗಾಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಘ ಮಾಸದ ನಿತ್ಯ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದ ನಂತರ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರ ವ್ಯೂನೇ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಒಂದು 4ರಿಂದ 5 ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಪಿಸೋಡೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗೋರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಾರ್ವತಿ ಶ್ರೀ ಗವಿಗಂಗಾಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಫೆಬ್ರವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಭಾನುವಾರ ಸುಮಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವವಿರುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ. ಶ್ರೀ ಗವಿಗಂಗಾಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಗವಿಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು. ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಹ ಬನ್ನಿ, ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಿತ್ಯ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದ ನಂತರ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. बृहस्पति प्रदोतास्तानो मुञ्चन्वदोहदः कर्पूरचूर्ण संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् अनन्त पुण्यफलदमतः शान्तिं प्रयच्छ मे. पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवते. पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवते. योपामायतनं वेद आयुतनवान् भवते. राजाधिराजाय प्रदह्यदाहिने वयं वै ईश्वराय कुर्महे. समे कामां कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै ईश्वरो ददातु. कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः. शतां प्रतिदिनौ याति क्षयं यौवनम् प्रत्यायान्ति गताः पुनर्न दिवसाः. कालो जगद्भक्षकः लक्ष्मीस्तो यतरङ्गभङ्गजपला. विद्युज्ज्वलं जीवितं तेजस्त्रयाय दिनदीपदशां दिगन्ते. येनां पुराणनगरीं नगरेति सालां सालाभिरामभुजनिर्जितयक्षराजः. हेलाभिभूतजगतां रजनीचराणां राजाचिरादवति रावणनामधेयः. यद्बाहुराहुरगणायितडस्त्रधारा दिक्पालकीर्तिमयतन्द्रमसङ्ग्रदन्ते. यद्वैरिणां रणमुखे रणप्रदायी नैवास्ति कस्थितमुमन्तकमन्तरेण. अम्भोजदम्भवममुं बहुभिस्तपोभिराराधयन् वरमवाप परे दुरापम्. तस्मादरेङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्. जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्बनिद्धरी विलोलवीति वल्लरी विराजमानमूर्धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टभावके रतिप्रतिक्षणम् दयाधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरस्फुरत्तिगन्धगन्धति प्रमोदमानः
कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदुर्धरापदे पतित्रिगम्बरे मनो विनोदमेतुवसु जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्वनामणिप्रभाकदम्बपुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिगात्रदिन्दुरस्फुरत्तरुत्तरीयमे दुरे मनो विनोदमद्भुतं विभक्तु सहस्रलोचनप्रभृत्यरेडलेखडेकरप्रसूनधूलिधोर विधोदरामृपीठभो भुजङ्गराजमालयादिबद्धदाढदूढर श्रियैतिरायदायताञ्चघोरबन्धुरे ललाटजद्भरद्वलध्वनिन्दय स्फुलिङ्गमानिपीठमञ्जनाय कन्नवन्निनिर्भनाय सुधामयोखलेखया विराजमानलेख महागमानिसम्पदेडिरोजटालवस्तुनः करालबालवन्दी भुजाग्रचित्रभद्रकप्रकल्पने कटिल्पिने त्रिलोचनैरतिर्मम नवीन मेघमण्डले निरुद्धदुर्धरस्फुरत्कुहूनिवेदिनीतम प्रबन्धबद्धकन्धर निदिम्बवक्त्रगीतं यः शम्भुपूजनपरं बडदि प्रदूढे तस्य प्रदां धनविधैर्विविधैर्भोगैः तेजस्त्रयाय दिनदीपदशां निरन्ते ॐ स्वस्ति स्वामिनः सत्यमन्त्रार्थ करधृतपरशुं कङ्कणपाणिं सबलितपद्मरुचिं सुरपतिवन्द्यं सुन्दरनृत्यं सुरचितमणिमकुटम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय पात्रोकाल्याः गिरिजा कल्याणोत्सव आचार्यमुखेन अन्योन्य ब्राह्मण सहायं च अद्य करिष्येमिति प्रार्थ्य मागमिष्याणाम् अनागमिष्याणाम् भक्तमहादानानाम् क्षेमस्तेन विजयवीर्यमानोदेश्वरं सज्जतेन पूर्वोक्तसङ्कल्पितप्रकारेण रुद्रदेवताः रुद्राम्बिकाम्बिका देवीः परिपूर्ण अनुग्रह कृपा कटाक्षसज्जतेन मनसाभीष्टप्रार्थनां च करिष्ये परमार्थन्तु देवानां गमनार्थं तु लक्षसां घटानादं करोम्यादो देवताह्वानदान्तनम् सहस्रदलपङ्कजे सकलशेतरश्मिप्रभं वरोधेकरोपाम्बरं प्रसन्नवदनेक्षणं सकलदेवतारूपिणं स्मरे सरसिंहंसकं तदपिदानपूर्वं गुरुम् ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रवेद्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं भजामि सद्गुरु चरणारविन्दाभ्यां नमः अदाजः अक्षतान्विकेत्यादिल्लां चरणं विष्णु यजकरणं चतुर्भुजं प्रसन्नवं ग्लां विद्यादेहाय नमः नेत्रेभ्यो नमः गणानां गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपवश्वकं ब्रह्मणस्पद गं गणपतये नमः इत्यावाक्य नमस्कार रुद्राः दृढयुक्ता वाद्यागमनाभ्यान तत्त्वा ॐ गां धूमकेतवे नमः ॐ गां भालचन्द्राय नमः ॐ गां वक्रतुण्डाय नमः ॐ गां हेरङ्गाय नमः सिद्धिविनायकमूर्तये नमः हरिद्रागणपतये नमः नानाविधपरिमलपुत्रपुष्पाणि पूजां समर्पयामि धूपमार्भापयामि ॐ सहस्रसमायुक्तं सुगन्धं सुमनोहरम् आग्रेय सर्वदेवानां धूपमार्भापयामि धूपं दर्शयामि उद्रेभ्यः
आचार्यः वर्णकुम्भमस्त्रेणादं प्रोक्षा आदेनावपञ्चे माधारशक्तये रमानावर्णेह वोचरशकं समानाय प्रमोषेः कुम्भे सकलतीर्थाधिपतिं वरुणं ध्यायामि अवाहयामि स्थापनदन्निधानदन्निरोधनदिग्बन्धनावबन्धनकालत्रयाधेनो मकरमुद्राः प्रदर्श्य साध्यतमनार्घ्यानि नानाद्यपचारान् विधाय आवरण उपवेदाते मानि अक्षतानि समर्प्य परिमलगन्धान् समर्प्य कुङ्कुमचूर्णं समर्प्य पुष्पमालिकां समर्प्य सम्पूज्य ॐ वरुणाय नमः प्रदेवसे नमः ॐ स्वरूपिणे नमः पदये नमः मकरवाहनाय नमः तीर्थराजाय नमः जलाधिपतये नमः देवतये नमः वरुणाय नमः नानाविधानि मन्त्रपुष्पाणि पूजा समर्पयामि धूपमार्घोपयामि समायुक्तं सुगन्धं समनाहरम् अग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं कर्णाटकमयं धूपः दीपाधिपते ॐ पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवते पर्जन्यस्कण्डके गोमते कावेरे कपिलावराहतनया नेत्रावतेत्यादयः नद्यः श्रीहरपादमङ्गलभवान् कुर्वन्तु मा मङ्गलम् समर्प्य प्रार्थ्या नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय श्वेतहाराय सुमङ्गलाय जनादनाय जनाधिनाथाय नमो नमस्ते क्षणम् ॐ मन्वाहाद्यः ॐ दक्षिणाः बहुदायं यत्र दहन्नं पश्येत् पुण्याः रक्षसे शिवतमोरदस्तस्य भाजयते हनः अरङ्गमामभोजस्य क्षजादिजन्मधा उत्तमं वरुणवाणमस्मदवाधमं विमध्यमग्रश्रद्धाया कुम्भात्सकलयन्तां प्रते एत्यां निगृहा पडवो मार्जयन्तामुदे एत्यान् दिश्यापमोडधयो मार्जयन्तामूर्धायान्दिर्यज्ञः संवत्सरो अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गयोतिराय ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಗೌತಮ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮ ದಿನ ಪ್ರಥಮ ದಿನ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಂ ಪಂಚಮಾದೋನಂ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಂ ಸಪ್ತಮ ದಿನ ರಥಾರೋಹಣಂ ಅಂತ ನವಾಹ ದಿನ ಅವರೋಹಣಂ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಾಕ್ಯ. ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, 5ನೇ ದಿನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ, 7ನೇ ದಿನ ರಥಾರೋಹಣ, 9ನೇ ದಿನ ಅವರೋಹಣ. ಈ ಮಧ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದು ಒಂದು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಾಂಭವಿ ದೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸಾಂಭವಿ ದೀಕ್ಷೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ
ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಒಂದೊಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ, ಈ ಮೂರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ, ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿ ಕೀಟಾಣುಗಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಾಂಬವಿ ದೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೀಕ್ಷೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಂದು, ಅವರು ಗುರುಗಳು ಬಂದು ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶಿವ ದೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೀಕ್ಷೆ ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ, ಈ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಈ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಅಂತ ನಡೆಯೋದು. ಎಲ್ಲಾ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ 5 ದಿನ, 3 ದಿನ, 9 ದಿನ, 15 ದಿನ ಅಂತ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆತರ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಬಂದು, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಬಂದು ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ರಾವಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗಜವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಬಂದು ಗವಿಪುರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರ ಮಗನಾದ ಗಣಪತಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆಗಡೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಇದೆ. ಆ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ 5 ಬಾರಿ ಕುಟ್ಟನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಗಣಪತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆತರ ಈ ಗವಿಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನಂತರ ಬಂದು ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರನ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಇರೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಗಣಪತಿಗೂ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆತರ ಈ ಶುಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿರುವ ಗಣಪತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಕಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ಕಾಲದಿಂದ ಇದೊಂದು ಪದ್ಧತಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಧತಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪದ್ಧತಿ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಬಂದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ವಾಮಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಹೂರ್ತಗಳು, ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತಗಳು, ಮಂಗಳದಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಾಂಬವಿ ದೀಕ್ಷೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ, ಮನೋಭಾವನೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಅವು ಮನಕ್ಲೇಶ, ಮನಬಾಧೆ, ಯಾವುದೇ ತರ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ರೂ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಇವಾಗ ನೀವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾವಣೋತ್ಸವ ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ರಾತ್ರೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೌರಮಾನ, ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಅಂತ 2 ಪದ್ಧತಿಗಳು. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ದೇಶವಾದ ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ಕೇರಳದವರು ಸೌರಮಾನ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರದವರು ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದಾಗ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಆಗ ಈ ರಾತ್ರೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೆಯಿಂದ ಈ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುತ್ತೀರಾ, ಗಮನಿಸುತ್ತೀರಾ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭ, ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತೀರ, ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತೀರ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಬಂದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆಗ ಈ ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನ ಮಾಡಿದಾಗ ವರುಣನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಲಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ವರುಣ. ಈ ವರುಣನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ತರ ದೇಹ ಶುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ, ಸ್ಥಳಶುದ್ಧಿ, ಭೂಶುದ್ಧಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕುಳಿತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕುಳಿತಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನಡೀತಿದೆ. ಆ ಜಾಗ ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಂತರ್ಪಣೆ, ಆತ್ಮ ಶಾಂತಿ. ಹಾಗೂ
ಈ ಹಲವಾರು ಶಾಂತಿಗಳು, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ, ದೇಹಶುದ್ಧಿ, ಸ್ಥಳಶುದ್ಧಿ, ಭೂಮಿ ಶುದ್ಧಿ, ಈ ಹಲವಾರು ಶುದ್ಧಿಗಳು ಬಂದು ಪುಣ್ಯವಾಚನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ವರುಣನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪ, ಈ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಈ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ನಡೆಯುವ ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಂಕಲ್ಪ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತ. ಈ ಲೋಕ ಬಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಶುಭ ಕಲ್ಯಾಣವಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ, ಯಾರು ತನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಬಂದು ಯಾರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದು ಮುಂದೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಸಂಹಾರ ಅಂತ ಮೂರು ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಅಂದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಲಲಿತಾ ಲೇಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವ್ ಏನೇ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಾವ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲಲಾಟೆ ಲಿಖಿತಾ ರೇಖಾ ಅಂತ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಾಕ್ಯ. ಹಣೆಯ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯಬೇಕು ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ, ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಈ ಪೂರ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರವರು ಸ್ವಯಮಾಗಿ ಬಂದು ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಬೇಕು, ಯಾರ ಜೊತೆ ಬಂದು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಮನೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅವರ ಕುಲ ವಂಶ ಗೋತ್ರಗಳು ಬಂದು ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾರಂದಾಗ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ. ಇದೇ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಜನನಕ್ಕೂ ಮರಣಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರದೆ ಬಂದು ಜೀವನ. ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಸಮೂಹವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ದಡಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅಲೆಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ. ಆತರ ಆ ಅಲೆಯ ತರ ಜೀವನ ನಡೆಯಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾರಂತ ಕೋರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಬಂದು ಆನಂದವಾಸ ಅನಂತಾದಿವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆನಂದವಾಗಿ ಅನಂತನಾಗಿ ಬಂದು ಶಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆ ಸಮುದ್ರ ಹೇಗೆ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ರಭಸೆ ಇದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಬಂದು ದಡಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಶಾಂತವಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ, ಆ ತರ ಬಂದು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಬಂದು ಅವರವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಾಯಾವಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ತರ ಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬಂದು ಸಮೂಹವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಸಂಹಾರಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನೊಂದು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ ವಿಚಾರ. ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೌದ್ರವೇ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಗುರುದೈವತನ್ನಃ ಶಿವಮ್ಮೇ ಮಹಾದೇವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿನ ದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಜೀವನ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಏನೇ ನಾವು ಬಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಈ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದು ಒಂದು ದೃಢವಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದಾಗ ಅದು ಈಶ್ವರನಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಕಾರಕ ಬಂದು ಚಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರು ಅಂದಾಗ ಅದು ಈಶ್ವರನನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸದಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ದೃಢವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರಕ ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಅವಾಗಲೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದೇ ಬಂದು ಒಂದು ಜೀವನ ನಿರ್ಣಯವಾಗುವುದು, ನಡೆಯುವುದು, ನಡೆದು ಹೋಗುವುದು, ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣಾಂತಭೂತ. ಇದ್ದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದು ಪಂಚಮ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ, 7ನೇ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಬಂದು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಣನ ನೋಡಬಹುದು. ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಣ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ತೃಪ್ತಿ ಆದಾಗ ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದು ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ನೋಡಬೇಕು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಂದು ರಥ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವನ್ನ. ಆ ಉತ್ಸವ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾರ, ಆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಕುಲ ಗೋತ್ರಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿ ಅವರ ಕುಲದೇವರು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು, ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು, ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಆ ಥರ ಈ ಮುಖ್ಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪೂಜೆ, ಪುಣ್ಯಾಹವಾದನ, ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪ ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದನೋ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರ ಆಗಿರುವ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರನ್ನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಬಂದು
ಏನೇ ತರ ವಿಷಯಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ವಿವರಣೆ ಎಲ್ಲ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ವೀಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ತಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.